بے شک سبحان اللہ. میں انشاءاللہ اپنی گفتگو میں بتاؤں گا. شاید نے کیا اس نے کہا معجزہ میرے نبی کا جو کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا جو کہہ دیا تو ہو گیا. اور یا رسول اللہ آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. یا رسول اللہ آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. اور میں یہ دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں. اس سے پہلے تو میں نہیں جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو کس انسان کو زیارت کرائی، لیکن میرے ساتھی حاجی جابر صاحب قبلہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. ان کو دیکھتے ہوئے ایک حدیث پاک یاد آ گئی. بہت پہلے میرے پیغمبر نے فرمایا بین بیتی و منبری و روزۃ من ریاض الجنہ. سرکار نے فرمایا کہ جو میرا حجرہ شریف اور جو مسجد نبوی شریف یہ جو بیچ کی درمیان کی جگہ ہے وہ جنت کی کیاری ہے. کیا ہے وہ؟ جنت کی کیاری ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا حصہ ہے. اور میرے نبی نے کہہ دیا تو آج دنیا کہہ رہی ہے وہ جنت کا حصہ ہے. کیا شان و مرتبہ پیغمبر کا ہے، کہہ دیجیے سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں نبی کے عاشق دنیا کے کونے کونے میں بیٹھے ہیں. بہرحال آپ کو بننا چاہیے، نہیں بن رہے کوئی بات نہیں. اللہ آج کی رات کے صدقے دوپہر میں آپ کو بھی نبی کا سچا عاشق بنا. جب دنیا کے کونے کونے میں یہ بات ہوگی تو شاعر نے پڑھا اور قلم اٹھایا لکھ دیا مسجد نبوی سے گھر سے آپ کے منبر تلک، مسجد نبوی سے گھر کے آپ کے منبر تلک آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا. اور مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے. مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے. خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا. خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا. نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علامہ قاری حسیب صاحب قبلہ. نعرہ رسالت. واہ زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے حضرت. مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے. مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے. خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا. اور جابر کی فرزندوں کی لاشیں دیکھ کر، جابر کے فرزندوں کی لاشیں دیکھ کر، چونکہ وقت نہیں میں اس کی پوری تفصیل اس کے بعد دیکھیے کہہ دیجیے سبحان اللہ. اور دعائیں کریے اللہ ہمیں بھی ایسا عاشق بنائے. لیکن آج ہمارے نوجوان کہیں اور کا عاشق بنا. آج کی رات بہت بڑی رات ہے. یہ رات نہ ہوتی تو ہم نہ ہوتے، کچھ نہ ہوتا. بے شک. لیکن یہ عاشقی سنیے، آج ہمارے اندر عاشقی نہیں ہے. میں نے کیا کہا؟ اس کائنات کے کونے کونے میں، بلکہ یہ کہہ لیا جائے بھارت کے ذرے ذرے میں نبی کے عاشق موجود ہے. جب یہ بات کی تاریخ پہنچتی ہے تو لکھ دیتے ہیں جابر کی فرزندوں کی لاشوں دیکھ کر حکم رب سے زندہ ہو جا کہہ دیا. واہ واہ کیا کہہ دیا. حکم رب سے زندہ ہو جا کہہ دیا تو ہو گیا. اور مشرکوں نے جب کہا چاند کے 2 ٹکڑے کرو، مشرکوں نے جب کہا چاند کے 2 ٹکڑے کرو، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا کہہ دیا تو ہو گیا. چاند کے 2 ٹکڑے ہونا کہہ دیا تو ہو گیا. اور ہاتھ میں تلوار لے کر جب حضرت عمر، یہ واقعہ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ بے شک سنا ہے. ایمان نہیں لائے رہے تھے تو تلوار لیے. بے شک.
शायर ने नबी के इश्क में लिखा, कर दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहा? हाथ में तलवार लेकर जब हजरत उमर मेरे दामन में आ जाए, कह दिया कहेगा, मेरे दामन में आ जा, कह दिया तो हो गया। और उलमाए किराम की से दुआओं का तालिब हो। आगे एक शायर और नबी के इश्क में कहता है, बिल्लियों पर उनकी शफकत, बिल्लियों पर उनकी शफकत, उनकी मोहब्बत देखकर, बिल्लियों पर उनकी शफकत, उनकी मोहब्बत देखकर मुस्तफा ने बेहुरैरा कह दिया तो हो गया, मुस्तफा ने बेहुरैरा कह दिया तो हो गया। अब जब यही इश्क मेरे इमाम कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब भारत के सरजमीन कि मैं आपको पहले बताया, जर्रे जर्रे में नबी का आशिक मौजूद है। और मैं तो ये कहता हूं, अगर आप जिसको इश्क को देखना हो तो सरजमीन बरेली शरीफ चला जाए। बेशक। मेरे तो इमाम ने यहां तक लिख दिया है, हाशिम तक डालेंगे पैदाइशे नारा की धूम, मिस्र फारस मजबूत किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अतुल चलते मगर हमको रजा, दम में दम जब तक है फिक्र का सिरा। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खाक हो जाए अदो जलकर मगर हम तो रजा, दम में दम जब तक है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हज़रात मोहतरम, ये इतनी मुबारक और मुकद्दस महफिल है, ये महफिल इतनी मुबारक महफिल है कि ऐसी ही महफिलों को अल्लाह के फरिश्ते ढूंढा करते, ऐसी ही महफिलों। और रब की बारगाह में महफिलें तो बहुत सारी दुनिया में हो गई, वक्त बहुत कम मुझे मिल रहा है, मैं उस पर जाता हूं, चूंकि मुझे इसलिए ज्यादा हक है कि मैं आपका रिश्तेदार भी हूं, सब जानते हैं। चूंकि सबसे अच्छा इंसान वही होता है जो अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में जो कमियां हों, कमियों को गिनाए। बेशक। लेकिन मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूं, यहाँ जो आए हैं बड़े फायदे में हैं, उनका सौदा घाटे में नहीं, घाटे में वो लोग हैं जो सो रहे हैं। ऐसी ही महफिलों को अल्लाह के फरिश्ते ढूंढा करते हैं। और हकीकत ये है, जब तक यहाँ जिक्र चलेगा, ये महफिल चलेगी, कसम खुदा की उस वक्त तक इस जगह पर कोई जवाब न होगा। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई जवाब न होगा। मैं जाते जाते आपसे एक बात पूछता चला कि इस वक्त आप कहाँ बैठे हैं, तो आपका चलते चलाते एक जवाब होगा कि हम एक अल्लाह के वली के चौखट से सटे हुए बिल्कुल करीब उनके दर पे बैठे हुए लोग, ये तो जवाब होगा। और ये बात मैं नहीं कहता, ना कारी नसीम साहब किबला कहते हैं, ना कारी नसीरुद्दीन साहब किबला कहते हैं, ये हमारी बोली नहीं है। चले जाओ 1400 साल पहले मेरे पैगंबर ने फरमाया, मेरे प्यारे सहाबा, जब जन्नत की क्यारियों से गुजरा करे तो कुछ लिया करो। बेशक। मेरे पैगंबर ने फरमाया, जन्नत की क्यारियों से जब गुजरा करे तो कुछ लिया करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम इसी जमीन पर चलते हैं, इसी जमीन पर हम आराम करते हैं, इसी जमीन पर खाना खाते हैं, इसी जमीन पर पानी पीते हैं। या रसूल अल्लाह, क्या मतलब? जमीन पर जन्नत और जन्नत की क्यारी, क्या मतलब? तो उस वक्त मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबा, सुनो सुनो, जहां मेरा जिक्र और मेरे खुदा का जिक्र किया जाता है तो परवरदिगार आलम उस जगह को जन्नत की क्यारी और जन्नत का हिस्सा बना देता है। बेशक। सुभान अल्लाह। क्या बना देता है? उस जगह को जन्नत का हिस्सा बना देता है। अब
अब आप थोड़ी देर ये महसूस करें कि अब हम जन्नत के टुकड़े में बैठे हैं, जन्नत के हिस्से में बैठे हैं। अरे मचल कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। हम जिंदा नबी की जिंदा उम्मत हैं। आज हमारे आप को जीते जी नबी ने हमारे आप को जन्नत में पहुंचा दिया। पता नहीं लोगों का क्या अकीदा है, लेकिन चिश्ती का अकीदा है जब आज दुनिया में हमें जन्नत मिल रही है तो कल मरने के बाद हमें जन्नत से नबी माला माल क्यों नहीं करेंगे। इसलिए अगर मालिक जन्नत का खिताब किसी को मिला है तो मेरे मुस्तफा को मिला है, मेरे पैगंबर को मिला है। इसलिए बहुत पहले हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, हमें किसी और के अकीदे से मतलब नहीं है। अगर किसी के अकीदे से मतलब है, वो अकीदा है सुन्नत वल जमात का है कि हमारे बुजुर्गों ने यही लिखा है